नमस्कार खबरों के इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ तनु पहला पेश ने चोणवीं खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कौमी सिक्ख्या नीति तहत 21वीं सदी में स्कूल सिक्ख्या बारे करवाए गए सम्मेलन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग राही संबोधन किया। कहा नवीं सिक्ख्या नीति नाल स्कूली सिक्ख्या तो ही वड्डे पद्धर ते सुधार शुरू हो जाएंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर वालों अपने चीनी हमओहदा नाल मास्को भी सरहदी तनाव बारे हुई अहम चर्चा। तनाव घट करन अते झगड़े वालियां थावां तो सैनिकां दी वापसी नूं यकीनी बनाउण बारे मुख तौर ते हुई गलबात। भारत अते अमरीका ने पाकिस्तान नूं 26/11 दे मुंबई हमलावरां समेत पठानकोट एयरबेस ते हमलियां दे दोषियां नूं छेती न्याय दे घेरे विच लिआउण लई किहा। पंजाब पुलिस ने समर्थ अथॉरिटी कोल पहुंच करके कोविड बारे गुमराहकुन प्रचार करने वाले 38 फेसबुक 49 ट्विटर और 21 यूट्यूब खात्यां नूं ब्लॉक करवाया। ते देश विच कोविड-19 तो सेहतयाब होने वालों की गिनती 35,42,663 हुई। एक्टिव मामले 20.68 और मौत दर 1.67% दर्ज हुई। ते हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कौमी सिक्ख्या नीति 2020 तहत 21वीं सदी में स्कूली सिक्ख्या बारे करवाए गए एक सम्मेलन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग राही संबोधन किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 3 दहाकों में दुनिया का हर खेतर और व्यवस्था बदल गई है। उन्होंने कहा कि इन्हां 3 दहाकों में जीवन का शायद ही कोई अजिहा खेतर होवे जो पहले वर्गा रहा होवे। प्रधानमंत्री ने कहा कि समाज नूं भविख वल ले जाण वाली सिक्ख्या प्रणाली अजे भी पुरानी राह ते चल रही सी। इसलिए नवे भारत दीआं नवीआं उम्मीदां ते लोड़ां दी भरपाई दी सोच नाल पिछले 4-5 सालों की सख्त मेहनत मगरों नवीं सिक्ख्या नीति तैयार की गई है। इस नूं तैयार करने विच हर खेतर, हर हुनर और हर एक भाषा के लोगों ने दिन रात काम किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ दिन पहला केंद्रीय सिक्ख्या मंत्रालय ने कौमी सिक्ख्या नीति नूं लागू करने बारे देश भर के अध्यापकों पासों माई गॉव ते उन्हां दे सुझाव मंगे सन। सिर्फ एक हफ्ते के अंदर 15 लाख तो वध सुझाव मिले। ये सुझाव कौमी सिक्ख्या नीति नूं होर असरदार ढंग नाल लागू करने विच मदद करनगे। मुझे खुशी है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने के इस अभियान में हमारे प्रिंसिपल्स और शिक्षक पूरे उत्साह से हिस्सा ले रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले शिक्षा मंत्रालय ने भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने के बारे में देश भर के टीचर से माई गॉव पोर्टल पर उनके सुझाव मांगे थे। एक सप्ताह के भीतर ही 15 लाख से ज्यादा सुझाव मिले हैं। ये सुझाव राष्ट्रीय शिक्षा नीति को और ज्यादा प्रभावी तरीके से लागू करने में मदद करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के विद्यार्थियों को 21वीं सदी में हुनरमंद बनाउंदियां अगे वधाउण दा टीचा रखा गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी, कोलैबोरेशन, क्यूरियोसिटी, कम्युनिकेशन NEPD मुख्य विशेषता है। उन्होंने कहा कि कौमी सिक्ख्या नीति में सिलेबस नूं घटा के विषय बारे समझ नूं विकसित करने वाल ध्यान दिता जाएगा। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों नूं विषय नाल जोड़न ते महत्व दिता जाएगा। देश के हर एक खेतर की आपो अपनी कोई ना कोई खूबी है जिसनूं हल्लाशेरी देण दा उपराला नवीं सिक्ख्या नीति विच कीता जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि प्री स्कूल की परंपरा वड्डे शहरों और प्राइवेट स्कूलों तक ही सीमित सी, जिसनूं पिंडां तक पहुंचाउंदे होए गरीब के घर तक पहुंच करने लई उपराले कीते जाणगे। आज हम देखें तो प्री स्कूल की प्लेफुल एजुकेशन शहरों में प्राइवेट स्कूलों तक ही सीमित है। वो अब गांवों में भी पहुंचेगी, गरीब के घर तक पहुंचेगी। गरीब हो, अमीर हो, गांव हो, शहर हो, हर किसी के, हर जगह के बच्चों को मिलेगी।
ਅਸਲ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ਤੇ ਤਣਾਅ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸ਼ੰਘਾਈ ਸਹਿਯੋਗ ਸੰਗਠਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਮਾਸਕੋ ਗਏ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਸ ਜयशंकर ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੀਨੀ ਹਮ ਅਹੁਦਾ ਵਾਂਗ ਯੀ ਨਾਲ ਦੁਵੱਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਘੰਟੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਤਣਾਅ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਝਗੜੇ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਪੂਰਬੀ ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਮਾਸਕੋ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਮਗਰੋਂ ਇੱਕ 5 ਸੂਤਰੀ ਸਾਂਝਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਦੁਵੱਲੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਲਈ ਮਾੜਾ ਦੱਸਿਆ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਅਸਲ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ਤੇ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉੱਘੇ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਮਤਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਤਣਾਅ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਐਸ ਜयशंकर ਅਤੇ ਵਾਂਗ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਤਣਾਅ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਫੌਰੀ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਦੋਵੇਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਸਰਹੱਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਦਮ ਤੋਂ ਬਚਣਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ LAC ਤੇ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਐਸ ਜयशंकर ਤੇ ਵਾਂਗ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਸੁਖਾਵੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹਾਲੀ ਦੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਤੰਤਰ ਤੇ ਰਾਹੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਤੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਰਾਗ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਹੱਦ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਰਣਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਮਾਸਕੋ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਚੀਨ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ 26/11 ਦੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ 에ਅਰਬੇਸ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਨਿਆਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਂਝੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਗੱਲਬਾਤ ਮਗਰੋਂ ਅੱਤਵਾਦ ਖਿਲਾਫ ਸਾਂਝਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫੌਰੀ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵ ਭਾਈਚਾਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਅੰਦਰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀ ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰਲੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਹੱਦ ਅੰਦਰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਅਲ-ਕਾਇਦਾ, ISIS, ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤਾਇਬਾ, ਜੈਸ਼-ਏ-ਮੁਹੰਮਦ ਅਤੇ ਹਿਜ਼ਬੁਲ ਮੁਜਾਹਿਦੀਨ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਰੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਆਖੀ। ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਲੱਗੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਖਤਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲੀ ਅਸਾਸੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਦੂਰੋਂ ਬਹਿ ਕੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਕਾਰਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਆਵਾਜਾਈ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਹਵਾਲਗੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਸਮੇਤ ਅੱਤਵਾਦ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗਲਵਾਨ ਘਾਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਮਦਦ ਲਈ 1 ਕਰੋੜ 92 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਲਾਟਾਂ ਲਈ ਨਗਦ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਬਹਾਦਰ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਬਲੀਦਾਨ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਾਇਬ ਸੂਬੇਦਾਰ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਨਾਇਬ ਸੂਬੇਦਾਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਿਪਾਹੀ ਗੁਰਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਿਪਾਹੀ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ 15 ਅਤੇ 16 ਜੂਨ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਸਲ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ 20 ਭਾਰਤੀ ਫੌਜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਬਾਰੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 38 ਫੇਸਬੁੱਕ, 49 ਟਵਿੱਟਰ ਅਤੇ 21 YouTube ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਖਾਤਿਆਂ ਜਾਂ ਲਿੰਕ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੀ ਸਾਈਬਰ ਲਾਅ ਇਕਾਈ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ 121 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਕੁੱਲ 151 ਫੇਸਬੁੱਕ ਖਾਤੇ, 100 ਟਵਿੱਟਰ, 4 ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ 37 YouTube ਖਾਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਗੂਗਲ ਅਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਖਲ ਨਾਲ ਹੋਰਨਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਬਲੌਕ ਹੋਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਗਿਆ ਦਿਓ, ਨਮਸਕਾਰ।